المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك الكريم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح أصحابه البدريين والوحديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين خاصة إلى حضرة شيخنا مؤلف هذا الكتاب الشيخ عمر ولي الله القاهري قدس الله سره العزيز وجميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومعشوقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. പ്രശസ്ത വലിയും പണ്ഡിതനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ വലിയുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ രചിച്ച അല്ലഫൽ അലിഫ് ഖസീദയുടെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ 3-ാം ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ ഇരുത്തം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്താക്കി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. അത് കാരണമായി നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകട്ടെ. അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ചത് തായിൽ തുടങ്ങുന്ന താഹ കൽബി ഇത് അതൈതു എന്നുള്ള ബൈത്താണ്. അത് നമ്മൾ അല്പം വിശദീകരിച്ചു. ഇനി അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വിശദീകരണം കൂടി നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബൈത്തിലേക്ക് സായിൽ തുടങ്ങുന്ന ബൈത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. താഹ ഖൽബി ഇദ് അതൈതു വാദിയൻ ഖാഫമ
താബഅം വിദാദി ത്വാഹ താലിയൽ ലിത്താലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. എന്നാലും താഹ കൽബി, എൻ്റെ കൽബ് തഹയ്യുറായി, പരിഭ്രമം കൊണ്ടു. ഇത് അതൈത്തു, ഞാൻ ചെന്നെത്തിയ സമയം മുതൽക്ക്. എവിടെ? വാദിയൻ നഖാ, പരിശുദ്ധമായ താഴ്വരയിൽ. അഥവാ മഹാന്മാർ പറയുന്നു അത് മദീന മുനവ്വറയാണ് എന്നാണ്. ഫമാ താബ, മടങ്ങിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പരിഭ്രമം കൊണ്ടെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ മടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഫായില് അവസാനം വരുന്ന താൽ എന്നുള്ള വാക്കാണ്. താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയാറത്തിനോട് അടുത്തവൻ എന്നാണ്. ചില ശറഹുകളിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഖരീബുൻ മിന സിയാറത്തി, സിയാറത്തിനോട് അടുത്ത്, വളരെ ദൂരത്ത് നിന്നും, അല്ലേ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സിയാറത്തിനോട് അടുത്ത ആൾ മടങ്ങിയിട്ടില്ല. അവിടെ മറ്റൊരു സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് താഹ കൽബി, എൻ്റെ കൽബ് തഹയ്യൂറായി എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് സിയാറത്തിനോടടുത്തവൻ മടങ്ങിയിട്ടില്ല, മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ മടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നല്ല. അത് ഒരു സാഹിത്യമായ രീതിയാണെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത്. ഏതിനെ തൊട്ട് മടങ്ങിയിട്ടില്ല? അൻവിദാദി ത്വാഹ, ത്വാഹാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തെ തൊട്ട്, അനുരാഗത്തെ തൊട്ട് മടങ്ങിയിട്ടില്ല. താലിയൻ, അദ്ദേഹം തന്നെ, അതായത് ഈ ഉമർ വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ തന്നെ താബിഅൻ എന്നർത്ഥം, പിന്തുടരുന്നവനായ സ്ഥിതിയിൽ. ആര്? ലിത്താലി, താലിൽ ഖുർആനായ, ഖുർആൻ ഓതിത്തരുന്ന. അത് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു വസ്ഫാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നില്ല യത്ലു അലൈഹിം ആയാത്ത്, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയാത്തുകൾ സമുദായത്തിന് ഓതിത്തന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതായ റസൂലുള്ളാഹി, ആ ത്വാഹാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള വിദാദിനെ തൊട്ട്, അടങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തെ തൊട്ട് ഞാൻ മടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആദ്യം ഒന്ന് പരിഭ്രമിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ, ആ നാട്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായി നിന്നു. പലരും മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പേടിച്ചിട്ട്, അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ. ഈ ബൈത്ത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പല മഹാന്മാർക്കും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ച് പ്രേമിച്ച ആശിഖീങ്ങൾ പലരും ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ വേണ്ടി മദീന മുനവ്വറയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഷോക്കായിട്ട് നിന്നു. പലരും ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ച് വീണുപോയി. പലരും ബോധം തെളിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ നിന്നും സ്ഥലം വിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും അനുരാഗവും ബഹുമാനവും ഇഷ്കും മഹബ്ബത്തും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു. എന്താണ് എന്ന് അവർ അനുഭവിച്ചവരൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്കത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടുപോലും വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ബുസൈരി ഇമാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലേ? ബുസൈരി ഇമാമിനും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ബുസൈരി ഇമാമിൻ്റെ ബൈത്തുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഖസീദത്തുൽ ഹംസിയ എന്നുള്ള വളരെ പരിശുദ്ധമായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹംദ്, റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മദ്ഹ്, അതിനു വേണ്ടി രചിക്കപ്പെട്ട ഖസീദത്തുൽ ഹംസിയ ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു കാവ്യമാണ്. അതിനൊരുപാട് ഷറഹുകളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം. ബുസൈരി ഇമാമിൻ്റെ ബുർദ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാവ്യമാണ് ഖസീദത്തുൽ ഹംസിയ. 400 ചില്ലാനം ബൈത്തുകളുണ്ട് അതിൽ. നമ്മൾ ബുർദ 160 ബൈത്തേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലഫുൽ അലിഫ്. അതിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനിത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം. ബുസൈരി ഇമാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖസീദത്തുൽ ഹംസിയ. ഹംസിയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എല്ലാ വരികളും ഹംസിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ബുർദ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ലാമിയാണ്. ഇതും ലാമിയാണ്, അല്ലേ? അല്ലഫുൽ അലിഫ് ലാമിയാണ്, ലാമിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. ആ ഖസീദത്തുൽ ഹംസിയയിൽ ഒരു വരിയുണ്ട്, വദഹിൽനാ ഇൻദൽ ലിഖാഇ വകം അദ്ഹല സബ്ബൻ മിനൽ ഹബീബി ലിഖാഉ വവജംനാ മിനൽ മഹാബത്തി ഹത്താ ലാ കലാമും മിന്നാ വലാ ഈമാഉ എന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നത്. വദഹിൽന, ഞങ്ങൾ, അത് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ സിയാറത്തിന് പോയവരും ഒരു വേള പരിഭ്രമിച്ചു പോയി. ഇൻദൽ ലിഖായി, റസൂലുള്ളാഹിനെ ലിഖാഇൻ്റെ സമയത്ത് നിന്നാണ്.
ആ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത്. നമ്മളെപ്പോലെ പോയി വരുന്നതല്ല, അവർ നേരിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് സംവദിക്കുകയും കണ്ട അനുഭവമായിരിക്കും അവർക്ക്. വകം അദ്ഹല സബ്ബൻ മിനൽ ഹബീബി ലിഖാഉ, ഹബീബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് എത്രയെത്ര സ്വബ്ബുകളാണ്. സ്വബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹിബ്. നമ്മൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിലൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വബ്ബ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹിബ് ഇത്ര ദൂരത്തുനിന്നും അവിടെ ചെന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിനുള്ള ലിഖാഇൻ്റെ സമയത്ത് എത്രയെത്ര മുഹിബ്ബീങ്ങളാണ് പരിഭ്രമിച്ചു പോയതെന്നാണ്. അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്കും അനുഭവമുണ്ടായി. വജംന മിനൽ മഹാബത്തി, റസൂലുള്ളാഹിനുള്ള ആ മഹാബത്ത്, ആ ഹൈബത്ത്, അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് ഷോക്കായി ഒരു നിമിഷം. ഹത്താ ലാ കലാമും മിന്നാ വലാ ഈമാഉ, ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കുവാനോ ആംഗ്യം കാണിക്കുവാനോ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്തബ്ധരായിപ്പോയി. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, അവർക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് പോലും പോവാന്നുള്ളൊരു അതുപോലും അവർക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം അല്പസമയം. അത് ഞാനിങ്ങനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വസിയത്തുൽ ഹംസിയയിൽ ആ സംഭവം മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഖൽബ് കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച് അത്ഭുതം രുചിച്ചതായ ആശിഖ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം അല്ലേ, നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലുന്ന ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഖൽബ് നിറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവാം, ആലിമീങ്ങളുണ്ടാവാം, പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവാം. അവർക്കും ഉംറക്ക് പോയി മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തിയാൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭൂതി നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദി വലിയുള്ളാഹി, ഞാനിങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു, ഇനി ആർക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മുമ്പ് കേൾക്കുന്ന പദ്യങ്ങൾ, വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ, അദ്ദേഹം അവിടെ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പല ബൈത്തുകളും അല്ലേ, മജഫ ദമ്മുൻ സാലമിൻ ഐനൈനി ലാകിന്നഹു യജ്രി അലൽ ഖദ്ദൈനി മിൻ ഹുബ്ബി ഖൽബി സയ്യിദിൽ കൗനൈനി ഹയ്യം വമൈതൻ ഫിത്തുറാബി റമീമാ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. നബിയെ റൗള ഷരീഫിൻ്റെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടുകയാണ്. ആര്? കേരളത്തിൽ ജനിച്ച കേരളത്തിൽ മരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖാദി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ്. ഇതും ഒരു ഉമർ തന്നെയാണല്ലേ, അതും ഒരു ഉമർ തന്നെയാണ്, വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി. മഹാനവറുകൾ പാടിയത് നമ്മൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് പഠിച്ചവരാണ്. മജഫ ദംഉൻ സാലമിൻ ഐനൈനി, എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീര് വറ്റുന്നില്ല നബിയെ. ലാകിന്നഹു യജ്രി അലൽ ഖദ്ദൈനി, ആ കണ്ണുനീരുകൾ എൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ, രണ്ട് കവിൾത്തടത്തിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു വല്ലതും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ മിൻ ഹുബ്ബി ഖൽബി സയ്യിദുൽ കൗനൈനി, സയ്യിദുൽ കൗനായ ഹബീബ റസൂലെ തങ്ങളോടുള്ള ഹുബ്ബ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കരച്ചിലോടെ കരച്ചിലാണ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബൈത്തിലാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത്. ഇത് ജിഅ്തു ത്വയ്ബത റൗമ സൗറതി ഖബ്രിഹി ഫഹുനാക ഖുംതു അശുമ്മു റയ്യാ നശ്രിഹി ഉമീതു മദ്ഹൂശൻ ലിഹൈബതി ഖദ്രിഹി ഹുബ്ബൻ വഇൻ കുൻതുൽ മുസീഅ അസീമാ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. ഇത് ജിഅ്തു, ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത്, ത്വയ്ബത, അപരിശുദ്ധ ത്വയ്ബയിൽ, അതാ റൗള ശരീഫിൽ ചെന്ന സമയത്ത്, റൗമ സൗറത്തി ഖബ്രിഹി, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ പോയ സമയത്ത്, ഫഹുനാക ഖുംതു, അവിടെ ഞാൻ നിന്നു, അശുമ്മു റയ്യാ നശ്രിഹി, റൗളയിൽ നിന്നും അടിച്ചു വീശുന്ന ആ സുഗന്ധം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമീതു, എന്തായി, ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചു, ബോധം കെട്ട് വീണു. മദ്ഹൂശൻ ലിഹൈബതി ഖദ്രിഹി, റസൂലുള്ളാഹിയുള്ള ഹൈബത്ത്, റസൂലുള്ളാഹി ആരാന്നല്ലേ, റസൂലുള്ളാഹിനെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പാറപ്പള്ളിയിൽ പോകുന്നതും റൗള ശരീഫിൽ പോകുന്നതൊക്കെ ഒരേപോലെ, അവിടെ പോയി കുറച്ച് തസ്ബീഹും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ വരും. ഇവരൊക്കെ അടുക്കും തോറും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആ കണക്ഷൻ വന്ന് നമ്മൾ വൈഫൈയിലും കണക്ഷനാണെന്ന് പറയല്ല, ഇങ്ങനെ വന്ന് അവർ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത്. ഖിയാമത്ത് നാളോളം വരുന്ന ആശിക്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം. നമ്മൾ പോകുന്ന ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ടോ ഒമീത്തു, എനിക്ക് ഇഗ്മാ സംഭവിച്ചു, എനിക്ക് ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചു, മദ്ഹൂഷൻ പേടിച്ചിട്ട്, ലി ഹൈബത്തി ഖദ്രി, റസൂലുള്ളാഹി അവിടെ കിടക്കുന്ന ഹബീബിൻ്റെ ഹൈബത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് പാപിയാ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഹുബ്ബൻ ഉണ്ടോ, അവിടെയാണ് പോയത്. ഹുബ്ബ് കാരണമായിട്ട്, അശദ്ദു ഹുബ്ബ്, വലിയ ശക്തമായ ഹുബ്ബ് കാരണമായിട്ട് എനിക്കവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇൻകുന്തുൽ മുസീഅ അസീമ, ഞാൻ തെറ്റുകാരനായ ഒരു ഉമറാണെങ്കിലും ശരി, പക്ഷേ ഹുബ്ബിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കവിടെ കാലുറച്ചില്ല, ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചു. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലെത്തി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ തോന്നും ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഉംറക്ക് പോകണം. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ആ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഹൈബത്തും റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി ഉംറക്ക് പോകണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആദ്യമായി ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ആശിക്യങ്ങളുടെ പാദസ്പർശനമേറ്റ് പുളകിതമായ ഒരു മണ്ണാണ് ആ റൗള ഷരീഫിൻ്റെ, അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കെന്താകണം, ഇങ്ങനൊരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകണം. മാത്രമല്ല ഇതിന് കൂടെ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത്രയും ആഷിഖായ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മുഹിബ്ബായ വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി തങ്ങൾ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ മസാറിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം. ഹുബ്ബും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആളാണല്ലേ കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു മുഹിബ്ബാണെങ്കിൽ ആ മഹാനവറുകളുടെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴെങ്കിലും വെളിയങ്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെളിയങ്കോട് എന്നുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഉമർ ഖാദി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ വരികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പാടണം. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ റൗളയിൽ നിന്നും കൊളുത്തിയെടുത്ത സിറാജുൽ മുനീറായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്നും കൊളുത്തിയെടുത്ത് തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും നമുക്കും എന്താക്കും തരും. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്താം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി അടുത്ത ബൈത്ത് സായിൽ തുടങ്ങുന്ന ബൈത്താണ്. സാബിതുൻസുറാ മിനസ്സുറാ ഇലസ്സറാ സാനിയം മാ സാലിസം ബൽ സാനിയൽ അംസാലിസാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ സായിബ് എന്നാണുള്ളത്, അല്ലേ? സായിബു സുറ എന്നാണുള്ളത്, സായിബു സുറ എന്നാണുള്ളത്. ശരിക്ക് ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ സാബിത്ത് എന്നാണുള്ളത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു നുസ്ഖ ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഷറഹുകളിലും പിന്നെ മറ്റുള്ള ഉസ്താദുമാരുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ സാബിത്ത് എന്നാണുള്ളത്. സാബിത്തു സുറ. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം പഠിക്കാം. ആദ്യം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം. വല്ലാത്തൊരു മനോഹരമായ ഒരു കോർവയാണ് ഇതിൻ്റെ. ഞാനിങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ പഠിക്കാതെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് സുഗന്ധമൊക്കെ നമ്മൾ പുകച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പാടിയാൽ തന്നെ മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു റാഹത്താണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശികൾ, നമ്മൾ പിന്നെ ഗൾഫുകാരായ നമുക്കൊക്കെ പല ടെൻഷനുകളും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിലൊരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൽബിന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു മനോഹാരിത വരികയാണ്. അവരുണ്ടാക്കിയ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട ബൈത്തുകൾ, അതിൻ്റെ കോർവയും അതിൻ്റെ രചനയുമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. لا إله إلا الله رسول الله. ഇത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വിധം. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, അല്ലെ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്
കുറേ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കോർത്തു വെച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും നമുക്ക് എന്താക്കാനില്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. നമുക്ക് കണ്ട വാക്കുകളേ അല്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മിഅ്റാജിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹ് 7-ാം ആകാശവും കടന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് പോയ ആ സംഭവം ഈ 2 വരികളിലൂടെ മനോഹരമായിട്ട് മഹാനവറുകൾ വിവരിക്കുകയാണ്. സാബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റജഅ എന്നർത്ഥം, മടങ്ങി. ആര് മടങ്ങി? സാബിത്തുദ്ദുറ. സാബിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായവർ അല്ലെ, സബത്ത. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത്ത് അഖ്ദാമന, അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത്ത് ഖുലൂബന. അതിൻ്റെ അതേ അർത്ഥം സാബിത്ത്, സാബിത്തുദ്ദുറ. അവിടെ സങ്കല്പിക്കണം എന്ത്? നബിയുൻ സാബിത്തുൻ ഫിദ്ദുറ. ആ ഇലാഫത്ത് സാബിത്ത് ദുറ എന്നുള്ളതിനിടയിൽ ഒരു ഫി എന്നുള്ള സങ്കല്പിച്ചാൽ അർത്ഥം ശരിക്കും വരും. ദുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥലത്തിനാണ് ദുറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മലയുടെ ദുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മലയുടെ ഏറ്റവും ഉച്ചിയിലുള്ള പോയിന്റിനാണ് ദുറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റസൂൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമി ലോകം കടന്ന് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ അള്ളാഹു കഴിച്ചാൽ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയവർക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് സാബിത്തുദ്ദുറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാബ മടങ്ങി. ആര്? നബിയുൻ സാബിത്തുൻ ഫിദ്ദുറ. അപ്പോൾ ശരിക്കും അർത്ഥമായി. ഒരു നബി, അങ്ങനത്തെ നബിയാണ് സാബിത്തുൻ ഫിദ്ദുറ. ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സാബിത്തായ മുസ്തഖിറായ പോയ നബി തങ്ങൾ മടങ്ങി. മിനസ്സുറ. സുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപ്രയാണം. ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് ഉണ്ടല്ലോ, സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റ, ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ് സുറ. രാപ്രയാണവും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി. എവിടേക്ക് മടങ്ങി? ഇലസ്സറ, ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി. വല്ലാത്തൊരു കഴിവാണല്ലേ ഉമർ വലിയുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക്. എല്ലാത്തിനും അതിനൊപ്പിച്ച വാക്കുകൾ. അറബിയിൽ എത്ര കഴിവ് വേണം. ഇലൽ അർള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ ആ വാക്കുകൾ സായിൽ തുടങ്ങുന്ന ഓരോ കലിമത്തുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു കൊടുത്തൊരു കഴിവാണ്. അറബികൾ പോലും പകച്ചുപോയി നിന്ന ഒരു ബൈത്താണ്. മിനസ്സുറ. ഇസ്രാ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ള മടങ്ങി. ഇലസ്സറ, ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി. എങ്ങനെ മടങ്ങി? സാനിയമ്മാ സാലിസൻ ബൽ സാനിയല്ലം സാലിസാൽ. സാനിയൻ, റസൂലുള്ള തന്നെ സനാ ചെയ്യുന്നവരായ സ്ഥിതിയിൽ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും സാനിയൻ തന്നെ രണ്ടാമൻ അല്ലേ, ആണോ? സാനിയൻ തന്നെ സുബ്ഹാനല്ലദീ, നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാനല്ലേ അസ്ന യുസ്നി എന്ന് പറയുന്ന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദ് എന്നൊക്കെ പറയും. സുബ്ഹാന, അല്ലാഹുവേ നീ വലിയ പരിശുദ്ധനാണ്, നീ നിന്നെ സനാ ആക്കിയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ സനാ ആക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകളില്ല. ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ് സാനിയൻ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ മദ്ഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, സനാ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്നത്. കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സന്ദർഭം സൃഷ്ടികളിൽ ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ. അള്ളാഹുവിനെ നേരിട്ട് കാണുന്നു, അള്ളാഹുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാത്ത, ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു. റബ്ബുക അല്ലെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അത് അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സൂറത്തുൻ നജ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളും പല അസ്റാറുകളും അള്ളാഹു നബിക്ക് കൈമാറി. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന നിസ്കാരം കൈമാറി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ട് ലോകത്ത് ഇനി ഒരാളും എത്തിച്ചേരാത്തൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ആദരിച്ചു. അതൊക്കെ വലിയൊരു നിഅ്മത്തായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി കണ്ടിട്ട് സാനിയൻ എങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്നു? അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. മാ സാലിസൻ, മൂന്നാമതൊരാളല്ല. എന്ത്? സാല. ഈ സാല എന്നുള്ള അവസാനത്തെ വാക്കുണ്ടല്ലോ, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാ സാലിസൻ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആളെ എന്താക്കിയിട്ടില്ല? സാല, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് മൊത്തം അർത്ഥം പറയാം. അപ്പോൾ ബൽ
എന്നല്ല സാനിയൽ അംസാൽ. ആ സാനി എന്നുള്ളത് രണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്, രണ്ടാമൻ. അൽ അംസാലി റസൂലുള്ളാഹിനോട് മിസ്ലായ, റസൂലുള്ളാഹിനെ പോലത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ പോലത്തെ ആരുമില്ല. പിന്നെ നുബൂവത്ത് റിസാലത്ത് നബിമാരുണ്ടല്ലോ, മുർസലീങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്ഥാനത്തുള്ള മറ്റുള്ള നബിമാരോ മുർസലീങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ടാമൻ അവിടെ എന്താക്കിയിട്ടില്ല, എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മാ സാലിസൻ, മൂന്നാമതൊരാളെ എന്താക്കിയിട്ടില്ല, സാൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടില്ല ആ സ്ഥാനത്ത്. റസൂലുള്ളാഹി എത്തിയ ആ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാമതൊരാൾ. അപ്പോൾ രണ്ടാളാരാണ്? ഒന്ന് നബിയും മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹു. മൂന്നാമതൊരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോകുമ്പോൾ. ആര്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം. ഉമർ ഖാദി പറഞ്ഞു അല്ലേ, ദഅനി തഖദ്ദം യാ ഹബീബി ലാ തഖഫ് അബ്ശിർ തുനാജി റബ്ബക്കൽ ഖയ്യൂമ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. കണ്ടോ? അപ്പം രണ്ടാളായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. പോയി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, ഇനി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ. അബ്ശിർ തുനാജി റബ്ബക്കൽ ഖയ്യൂം, എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നില്ല, പെർമിഷൻ ഇല്ല. അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമതൊരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ബൽ സാനിയൽ അംസാൽ എന്ന് പിന്നെയും പറയാൻ കാരണം അതൊരു മലക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ മലക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മലക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവും റസൂലും മാത്രം അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റസൂലുള്ള ഒരു നബിയായതുകൊണ്ട്, ഒരു റസൂലായതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും നബിയും മുർസലുമായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ബൽ എന്നല്ല, സാനിയൽ അംസാലി, നുബുവത്ത് റിസാലത്തിലൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിനോട് പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. അവർ പോലും എന്തായിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ടാമൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അള്ളാഹു കഴിച്ചാൽ പിന്നെ രണ്ടാമൻ ആരേ ഉള്ളൂ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വാക്കുകളാണെങ്കിലും അത് വിവരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറി. അതാണ് അത്രയും മനോഹരമായ വളരെ അദീമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ എത്ര വലിയ ആളുകൾ വന്നാലും ഒരു മലക്കിനോ ഒരു ജിന്നിനോ ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കോ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു എന്താക്കി അവിടെ സ്ഥാപിതാക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പല അസ്റാറുകളും കൈമാറി ബഹുമാനിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു. അതിലേക്കാണ് ഈ ബൈത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ മിഅ്റാജിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സാനിയൻ, സനാ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുസൈരി ഇമാം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ തൻ്റെ ഹംസിയിൽ അതെന്താക്കുന്നു വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര പഠിക്കേണ്ട ഒരു ബൈത്താണ്. പക്ഷെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സുമ്മാ വാഫാ യുഹദ്ദിസുന്നാസ ശുക്റാ ഇദ് ആതാഹു മിൻ റബ്ബിഹിൻ നഅമാഉ. സുമ്മ വാഫ, പിന്നെ റസൂലുള്ള തിരിച്ചു വന്നു, യുഹദ്ദിസുന്നാസ, ആ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ശുക്രൻ, അള്ളാഹുവിനുള്ള ശുക്ർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇത് അത്താഹു മിൻ റബ്ബിഹിൻ നഅമാഉ, അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നിഅമത്തുകളുമായിട്ടാണ് റസൂലുള്ള വന്നത്. അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നിഅമത്തുകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അതൊക്കെ നേടിയിട്ട് റസൂലുള്ള തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ റസൂലുള്ള ആ കൂടി നിന്ന ജനങ്ങളോട് ശുക്രൻ നൽകി അള്ളാഹുവിനെ ഹംദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ള തിരിച്ചു വന്നു. ആ ഒരു സംഭവം ഉമർ വലിയുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി തങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ എന്താക്കി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തൊരു ബൈത്ത് നമുക്ക് അതിനർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. കാരണം ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു ബൈത്താണ് ജീമിൽ തുടങ്ങുന്ന ബൈത്ത്. ബിസ്മില്ലാ. ജുദു മൻ ജാദൽ വുജൂദ വുജൂദുഹു ജാദൽ ജവാ ജംഅൻ വഫർഖൻ ബഅദ ജംഇൽ ജംഇ ലിർരിജാലി ജാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള പാട്ടാണല്ലേ. ഇത്ര കാലം നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ ഇതുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും എന്തായിട്ടില്ല, വെറുതെ പാടി നോക്കി പറ്റില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ലൈറ്റൊക്കെ കടത്തി സുഗന്ധമൊക്കെ പൂശിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൊല്ലിയാൽ ഏതോ ഒരു ലോകത്തെത്തുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരം വെളുക്കോളം ഇതിങ്ങനെ പാടി ഇരുന്നാലും സമയം പോലും അറിയുന്നത് പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും മനോഹരമാണ്. ഒന്നുകൂടി പാടാം. ജൂദു മഞ്ചാദൽ വുജൂദ വുജൂദുഹു ജാദൽ ജവാ ജമ്മൻ വഫർഖൻ ബഅദ ജമ്മിൽ ജംഇ ലിർരിജാലി ജാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിർത്തുകയാണ്. ജൂദുമൻ, ഒരു നബിയുടെ ജൂദ്. ജൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദാര്യം. അതിനൊരുപാട് വിശദീകരണം ഇതിൻ്റെ ഷറഹിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ജൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് കയ്യഴഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നതിനേക്ക് ജൂദ് എന്ന് പറയും. തിരിച്ചാളിൽ നിന്നും കിട്ടും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല, കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലൊക്കെ ഇയാൾക്ക് ഒരേപോലെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ജൂദ് ഔദാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ജൂദ് മൻ എന്നുള്ളത് ആ നബിയിലേക്കാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഔദാര്യം. എങ്ങനത്തെ നബിയാണ്? ജാദൽ വുജൂദ വുജൂദുഹു. മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുള്ളൊരു ബൈത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം. ജാദൽ വുജൂദ, വുജൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവനും. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതായ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതായ എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ഈ ലോകം മുഴുവനും നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കാം. ആ ലോകം മുഴുവനും അതിന് റസൂലുള്ള ജാദ. എങ്ങനത്തെ ഒരു റസൂലാണ്? ജാദൽ വുജൂദ, ഈ വുജൂദിനക്ക് മുഴുവനും ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഔദാര്യമായിട്ട് റസൂലുള്ള നൽകി. എന്ത്? വുജൂദുഹു, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ വുജൂദ് ഔദാര്യമായിട്ട് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ഖുദ്സിയ ഹദീസിൽ കാണുന്നു. അള്ളാഹു നബിത്തങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്താക്കിയത്? ഈ കൗന്, ഈ ലോകം മുഴുവൻ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ലൗലാഹു ലൗലാഹു അല്ലെങ്കിൽ ലൗലാക്ക മാ ഖലഖതുൽ അഫ്ലാഖ്. തങ്ങളെങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം പോലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഖുദ്സിയ ഹദീസ് ഇതിൻ്റെ ഷറഹിൽ തന്നെ മഹാന്മാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണെന്ത്? ജൂദു മഞ്ചാദൽ വുജൂദ വുജൂദുഹു. ഈ വുജൂദിനക്ക് മുഴുവനും, ഈ കൗനിനക്ക്, ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഔദാര്യമായിട്ട് റസൂലുള്ള നൽകി. എന്തിനെ? വുജൂദുഹു, റസൂലുള്ളാന്റെ വുജൂദായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. റസൂലുള്ള ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനത്തെ റസൂലുള്ളാന്റെ ഔദാര്യം എന്തായി? എന്താണിപ്പോൾ സംഭവം പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ജാദൽ ജവ, ജവയെ ഔദാര്യമായിട്ട് റസൂലുള്ള നൽകി. അപ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണാഭൂതരായ ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജവയെ, ജവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ജവ എന്നുള്ളതിനെ ഔദാര്യമായിട്ട് നൽകി. ജവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഉമർ വലിയുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി തങ്ങൾ വലിയൊരു സൂഫി വര്യനാണ്. സൂഫി ലോകത്ത് തിളങ്ങി നിന്ന വലിയൊരു മഹാനാണ്, ഔലിയാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു മഹാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈത്തിൽ സൂഫി ലോകത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പല വാക്കുകളും വരുന്നതാണ്. അവരെ സൂഫികളുടെ ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലാകും പെട്ടെന്ന്, അവരെ കൂട്ടത്തിൽ അത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എന്നാലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചു വെക്കൽ നമ്മളൊക്കെ നല്ലതാണ്. ജവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിദ്ദത്തുൽ ഹുബ്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അനുരാഗം. അള്ളാഹുവിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് 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 അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അനുരാഗം
അത് അത്തരം ഔലിയാക്കൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സ്രോതസ് ആരാണ്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. റസൂലുള്ള ആ ജവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങാത്ത അനുരാഗത്തെ അവരുടെ ഖൽബിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണം ആരാണ്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു വലിയോ ഒരു സൂഫിയോ ആകാൻ സാധിക്കില്ല. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ഇതൊക്കെ എന്താക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത്? ഇന്നമാ അന ഖാസിമുൻ അല്ലാഹു യുഅതി, അല്ലേ? അള്ളാഹു നൽകുന്നു, എനിക്ക് ധാരാളം നൽകി, ഞാനതെന്താക്കുന്നു? വിഹിതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഔലിയാക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇതുപോലത്തെ ആ ഇഷ്കും മഹബത്തും ഖൽബിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലയറായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയാം, ഞാൻ ഖാസിമാണ്, വിഹിതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളാഹി മുഖേന ഒരാളും ഏത് സ്ഥാനത്തേക്കും എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ആ പിന്നെ ഔലിയാക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥകളാണെന്ത്? ജമ്മൻ വഫർഖൻ ബഅദ ജമ്മിൽ ജംഇലിർരിജാലി ജാൽ. അത് മണിക്കൂറുകളോളം വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ജംഅൻ, ജംആലും, അതായത് മഹാൻ ഔലിയാക്കൾക്കുണ്ടാവുന്ന, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഹാലിൽ ഇങ്ങനെ പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയും. ചില മഹാന്മാരങ്ങനെയാണ്. ചില സമയത്ത് നല്ല നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തും, സംസാരിക്കും. ചില സമയത്ത് അവരുടെ ഹാദിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട, കാരണം അവർ ഉസ്താദ് പ്രത്യേക ഹാലിലാണെന്ന് പറയും. അതാണ് ജംഅൻ. അവരുടെ അവസ്ഥകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. ഒന്ന് ജംഅ്, മറ്റൊന്ന് ഫറഖ്. ആ ഫറഖ് ബഅദ ജംഇൽ ജംഇ, അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ലയിക്കുന്ന ജംഉൽ ജംഇ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഫറഖ്, മറ്റൊന്ന് ജംഇ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണിയാൽ ജംഉൽ ജംഇ ഫറഖ് എന്നുള്ള ഔലിയാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറി മാറി ഉണ്ടാകുന്ന പല അവസ്ഥകളും, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണെന്ത്? ജവ എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹുവിലുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം, അതിൻ്റെ വലയത്തിൽ അവർ പെടുന്ന സമയത്താണ് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? അതിൻ്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ ജംഉ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ വലിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ചില സമയത്ത്. ചിലപ്പോൾ ജംഉൽ ജംആയിരിക്കും, പൂർണ്ണമായിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഫറഖ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പോയാൽ എന്താവും? അവർ സംസാരിക്കും, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫറഖിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. ആ അള്ളാഹുവിലുള്ള അങ്ങ് പിന്നെ ലയിച്ചിരിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഫറഖ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർ എന്താക്കും? അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിക്കും. അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നതാണ്. ലിർരിജാലി ജാദൽ ജവാ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ അടങ്ങാത്ത അനുരാഗത്തെ റസൂലുള്ളാഹി ഔദാര്യമായിട്ട് ധാരാളം നൽകി. ആർക്ക് നൽകി? ലിർരിജാലി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക്. അവിടെ സാധാരണ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല, പിന്നെ റിജാലുൽ ഗൈബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക്. അതിൽ പെണ്ണുങ്ങളും പെട്ടു. റാബിയത്തുൽ അദവിയ്യ, നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ, അതുപോലത്തെ സ്ത്രീകളായ ഔലിയാക്കളും അതിൽപ്പെട്ടു, ആണുങ്ങളായ ഔലിയാക്കളും അതിൽപ്പെട്ടു. അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ലിർരിജാലി, അർരിജാൽ എന്ന് സൂഫിയാക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതാരാണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളാണ്. ആ ഔലിയാക്കൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി ഈ അടങ്ങാത്ത അനുരാഗത്തെ വളരെ ഓശാരമായിട്ട് നൽകി. റസൂലുള്ളാഹി കാരണമാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചത്, ഹുബ്ബ് കാരണം. ജാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നവസ്ഥകളും, ജാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വാഫ, അത് അവരുടെ ഖൽബിലിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന അവസ്ഥകളാണ്. ചിലപ്പോൾ ജംഉ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ വലിയ ഉണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചിട്ട് ജംഉൽ ജംഉ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മോചിതരായിട്ടൊന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറുമ്പോൾ ഫറഖ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ ഈ മൂന്നവസ്ഥകളും ലിർരിജാലി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ജാൽ, അതിങ്ങനെ ത്വാഫ, അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജംഇലല്ല, എപ്പോഴും ജംഉൽ ജംഇലല്ല, എപ്പോഴും ഫറഖിലല്ല അവരുടെ ജീവിതമുണ്ടാവുക. പല സമയത്തും പല ഹാലിലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്കുള്ള ഈ അടങ്ങാത്ത അനുരാഗം ആര് മുഖേനയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മഹത്വം.
ഔലിയാക്കളുടെ ഖുതുബുൽ അഖ്താബാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ന് മഹാന്മാർ ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അത് വായിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവർ പറയുന്നത് ഖാല ബഅദുൽ ആരിഫീന, ബഅദുൽ ആരിഫീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾപ്പെട്ട ആരിഫീങ്ങൾപ്പെട്ട ചിലർ പറഞ്ഞു അന്നൽ ഫൈള മിനൽ ഹളറത്തിൽ അഹദിയ, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ആ ഫൈള്, ആ ഔലിയാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഇന്നമായ ഹസുലു ബിവാസിതത്തിർ റൂഹിൽ മുഹമ്മദിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ള വാസിതയായിട്ടാണ് അവർക്കിതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് ഖുതുബുൽ അഖ്താബ്. നമ്മൾ ചില ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് എന്നൊക്കെ. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഖുതുബീയങ്ങളോടൊക്കെ ഖുതുബുൽ അഖ്താബുകളൊക്കെ ഖുതുബായിട്ട് വിരാജിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഖുതുബ് മുഖേനയല്ലാതെ, ആ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരാൾക്കും പ്രകാശം ലഭിക്കുകയില്ല. അതല്ലാത്ത മറ്റുള്ള കുരുട്ടു വഴികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഒരാളും വലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂഫിയോ ഒരു വലിയൊരു മഹാനോ ആയി തീരാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മഹാന്മാർ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷറഹുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി എന്താണ് ജംഉ, എന്താണ് ഫറഖ്, എന്താണ് ജംഉൽ ജംഉ എന്നുള്ളത്, ഔലിയാക്കളുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം അത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബൈത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഈ മദ്ഹ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, ഇത്തരം ഔലിയാക്കളൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ച് അവർ ഔലിയാക്കളുടെ വലിയൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, അവരെ പോലെ ഞങ്ങളെയും നീ സംശുദ്ധീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹിനെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുവാനും അടങ്ങാത്ത ഹുബ്ബ് റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഖൽബിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, റളാ ഷരീഫിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹൈബത്തും വഖാറും അളമത്തുമൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, ഇത്തരം മഹാന്മാരൊക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അവരൊക്കെ പേടിച്ച് ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. റഹ്മുർ റഹീമാ റബ്ബേ, അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലവട്ടം ആ ഹബീബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇതുവരെ പോകാത്തവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മുർ റഹീമാ റബ്ബേ, ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കടലായ റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ കാട്ടാളന്മാരുടെ അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ അസാബിറക്കി അവരെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമാ റബ്ബേ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ തല്ലുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ആ കൈകളെ നീ തളർത്തിക്കളയണേ അല്ലാഹ്. ഒരിക്കലും ഉയരാത്ത വിധം ആ കൈകൾ നീ തളർത്തിക്കളയണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് ഇസ്സത്തോടെ പിറന്ന ആ നാട്ടിൽ തന്നെ മരിച്ചു വീഴാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.